In this lesson, we'll be describing about the standards of professional standards, এবং যার মধ্যে standard 1A, knowledge of the law. Standard 1 is actually the professionalism, and under professionalism we'll study standard 1A, knowledge of the law. There are four standards under professionalism. So first we'll study the knowledge of the law. So knowledge of the law says that members and candidates must understand and comply with all applicable laws, rules, and regulations, including the CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Standards, and knowledge and applicable laws of any government, regulatory organizations, licensing agency, or professional association governing their professional activities. So, in the event of conflict, members and candidates must comply with more strict law, rules, or regulation. Members and candidates must not knowingly participate or assist in and must dissociate from any violation of such laws, rules, and regulations. So, we'll be explaining in detail the standard 1A, knowledge of the law, in this lesson, and we'll also look into some of the examples as well. So knowledge of the law says that members and candidates must understand and comply. They must understand and comply all applicable laws. It need not to be the all laws, but all applicable laws, which means তাদের কাজকর্মকে পরিচালনা করে, তাদের কাজকর্মকে govern করে এরকম laws, rules, and regulations, not just the laws and regulations of the government or the jurisdiction সেখানে যে কাজ করছে, as well as the CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct as well. So member and candidates must understand and comply with all the applicable laws and regulations of any government, regulatory organizations, and licensing agency. এরকম হতে পারে যে তারা একটা লাইসেন্স নিয়ে কাজ করছে, সো সে লাইসেন্সিং যে এজেন্সি আছে তাদের rules and regulations as well, or professional association, যে প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশনে তারা মেম্বার, তাদের যে গভর্নিং রুলস এন্ড রেগুলেশন সেগুলো তাকে মেনে চলতে হবে, এবং যেগুলো গভর্নিং দেয়ার প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটিস। ইট নিড নট টু বি দ্য অল লজ এন্ড রেগুলেশনস। ইট ইজ নট হিউম্যানলি পসিবল যে আপনি সবগুলো লজ এন্ড রেগুলেশনস জানবেন, কিন্তু আপনার প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে পরিচালনা করার জন্য আপনি যে ধরনের কাজ করেন সেগুলো রিলেটেড যে লজ এন্ড রেগুলেশনস সেগুলো জানা এবং কমপ্লাই করাটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা বাধ্যতামূলক। এখন এরকম হতে পারে যে দেয়ার আর সাম কেসেস ওয়েন দেয়ার ইজ সাম কনফ্লিক্ট, যে আমার লজ বলছে এরকম কিন্তু সিএফ ইনস্টিটিউট কোড অফ এথিক্স বা সিএফ ইনস্টিটিউট প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস এটা আরেক রকম বলছে। সো ইন দ্য ইভেন্ট অফ কনফ্লিক্ট আমি কোনটা আসলে মেনে চলবো? So in the event of conflict, members and candidates must comply with the more strict law. যেই লটা মোর স্ট্রিক্ট, যেই লটা তাকে মোর কনস্ট্রেইন করে, সেই ল, রুল অর রেগুলেশনটা মেনে চলতে হবে ইন দ্য ইভেন্ট অফ কনফ্লিক্ট। So members and candidates must not knowingly participate. So knowingly participate করা যাবে না, so they must not knowingly participate, or in some cases there are some wrongdoings happening, they must dissociate from, and they should not assist in and must dissociate from any violation of such laws, rules, or regulation. So এই ধরনের laws, rules, এবং রেগুলেশনে যদি কোনো ভায়োলেশন হয়, members and candidates must not assist তো করাই যাবে না, and in cases they must dissociate from any rules, regulations, or laws. So আমরা যদি একটু সাম আপ করি, members and candidates must understand and comply all the rules and regulations যেগুলো তাদের প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটিস কে গভর্ন করে, এগুলো তাদের জানতে হবে এবং কমপ্লাই করতে হবে। এবং যখন তারা কনফ্লিক্ট থাকবে যে কোনটা মানবো, লজ, রুলস এন্ড রেগুলেশন মানবো না সিএফএস প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস মানবো, ইন দ্যাট কেস যেটা মোর স্ট্রিক্ট সেটা তারা মেনে চলবে। এবং কোনো যদি রং ডুইং হয়ে থাকে, সেই রং ডুইং গুলোতে তারা নোয়িংলি পার্টিসিপেট করতে পারবে না, তারা অ্যাসিস্ট করতে পারবে না, and they must dissociate from such violation of rules, regulations, etc. So এই পুরো জিনিসটাকেই ভেঙে ভেঙে একদম বিভিন্ন কেস ধরে ধরে যে কোন সার্কামস্টেন্সেসে আমরা কি করব
সেই রেলেভেন্ট জিনিসগুলো আমরা এখন আলোচনা করব। সো সেখানে আমাদের সিএফএ কারিকুলামে কিছু গাইডেন্স দেওয়া আছে। এখানে হাইলাইটস সেগমেন্টে বলা আছে যে কোন কোন জিনিসগুলো আসলে দেখব। সো ইফ উই লুক ইনটু দি হাইলাইট সেগমেন্ট, তাহলে আমরা খেয়াল করে দেখব এখানে বলা হচ্ছে যে রিলেশনশিপ বিটুইন কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড অ্যাপ্লিকেবল ল। সো অ্যাপ্লিকেবল ল মানে যে ল গুলো আমার কাজকর্মকে গভর্ন করে সেইটা, এবং কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস যেটা সিএফএ স্টাডি কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস বলছে, এগুলোর মধ্যে রিলেশনশিপটা আমরা দেখব। পার্টিসিপেশন ইন অর অ্যাসোসিয়েশন উইথ ভায়োলেশন বাই আদার্স, আমরা হয়তো ভায়োলেট করছি না, someone else is actually violating. So are we participating in, are we assisting in? So এরকম ক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট করা যাবে না বা পার্টিসিপেট করা যাবে না, সেই রিলেটেড টপিক গুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এন্ড এর পাশাপাশি ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টস এবং অ্যাপ্লিকেবল লস, সেগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। সো আমাদের কারিকুলামে বলছে যে মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেটস members and candidates must understand, they must understand the applicable laws and regulations. আমাদের যে লজ এবং রেগুলেশনস গুলো আমাদেরকে গভর্ন করে, উই মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, উই মাস্ট কমপ্লাই। এখন এগুলো কি হতে পারে? দিস অ্যাক্টিভিটিস মে ইনক্লুড অ্যান্ড নট লিমিটেড টু, এখানে যা যা বলবো সেগুলোই না, তার বাইরেও থাকতে পারে, বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেসে কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা হতে পারে লাইক ট্রেডিং অফ সিকিউরিটিজ অর আদার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট, যে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট বা সিকিউরিটিজ ট্রেডিং রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস হতে পারে। এটা হতে পারে প্রোভাইডিং ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইস দেওয়ার ক্ষেত্রে হতে পারে। কন্ডাক্টিং রিসার্চ, ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টস এন্ড মার্কেটস নিয়ে যখন আমরা রিসার্চ করছি, সেই রিসার্চ কন্ডাক্ট করার ক্ষেত্রে হতে পারে। অর পারফর্মিং আদার ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস, আমি যদি অন্য যে কোনো ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস অফার করি, সেগুলো রিলেটেড কাজে আমার যে রুলস এন্ড রেগুলেশনস আছে সেটা আমাদের অবশ্যই জানা এবং সেটাকে কমপ্লাই করা, এটা ম্যান্ডেটরি। ইট ইজ আওয়ার প্রফেশনালিজম টু নো দ্যাট, and if we don't know, then there is lack of professionalism that we can say. So obviously on the basis of their reasonable good faith understanding, members must comply with all laws and regulations, and কোনগুলো যেগুলো ডাইরেক্টলি গভর্ন করে তাদের প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটিস কে। সো যে জিনিসটা বারবার বলা হচ্ছে যে আম, সব লজ এন্ড রেগুলেশনস যে জানতে হবে তা না, যেগুলো আমাকে ডাইরেক্টলি গভর্ন করে আমার প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটিস কে, সেইগুলো রিলেটেড লজ এন্ড রেগুলেশনস আমাদের জানতে হবে। না বলা হচ্ছে যে when questions arise, members and candidates should know their firm's policies. এখন অনেক ক্ষেত্রেই হতে পারে যে ইউ আর নট শিওর অথবা ইউ আর ইন ডিলেমা। সো ইন দ্যাট কেস হোয়াট ইউ শুড ডু, উই শুড নো দ্য ফার্মস পলিসিস, আমরা ফার্মের পলিসি গুলো দেখার চেষ্টা করব। এভরি ফার্ম হ্যাজ সাম সর্ট অফ পলিসিস এন্ড প্রসিজিয়ার্স, যেটা দেখতে হবে, এবং আমরা আমাদের ফার্মের পলিসিস এবং প্রসিজার্স এগুলোকে মেনে চলার চেষ্টা করব। সো সেই আমার ফার্মের অ্যাক্টিভিটি রিলেটেড যে আমার কমপ্লায়েন্স গাইডলাইন আছে, সেগুলো আমরা মেনে চলার চেষ্টা করব। সো এর মানে এই না যে আমাকে লজ এন্ড রেগুলেশন সম্পর্কে যে এক্সপার্ট হইতে হবে, সেরকম না। এই কথা বলছে না যে আমি ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশনালস, মাই ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালিসিস, রিসার্চ, ট্রেডিং অর ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, I may not know all the laws and regulations. So আমার laws and regulation নিয়ে যে এক্সপার্ট হতে হবে সেটা না, সেটা লিগ্যাল যারা এক্সপার্ট তাদের দায়িত্ব। বাট আমার অ্যাক্টিভিটি গুলোকে কমপ্লাই করে সেই রেলেভেন্ট যে রুলস রেগুলেশন লস, সেগুলো আমার জানতে হবে এবং কমপ্লাই করতে হবে। So they need not to be expert in laws and regulation. Additionally, members and candidates are not required to have detailed knowledge or to be expert, এই কথাটাই বলা হচ্ছে, on all the laws, সব laws and regulations যে আমার জানতে হবে বা সেটাতে যে আমার একদম এক্সপার্টিস থাকতে হবে, সেইটা না। আমাদের কাজগুলোকে গভর্ন করে সেগুলো রিলেটেড লস রেগুলেশনস গুলো জানা, কমপ্লাই করা, when questions arise ফার্মের পলিসিস এন্ড কমপ্লায়েন্স রুলস গুলো দেখা, এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এখন যেটা হয় যে ইনভেস্টমেন্ট মার্কেট ইজ কন্টিনিউয়াসলি ইভলভিং, দ্য ইকোনমি ইজ ইভলভিং, নতুন নতুন প্রোডাক্টস আসছে, এন্ড দ্য মার্কেট ইজ চেঞ্জিং। সো রেগুলেশনস আর অলসো কন্টিনিউ টু চেঞ্জ। এমন না যে একটা রেগুলেশন অনেক আগে করা হয়েছে ওইটাই আমরা ফলো করছি, রেগুলেশন কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হয়।
সো কোয়েশ্চেন চলে আসে যে ডিউরিং টাইমস অফ চেঞ্জিং রেগুলেশন, তো যখন রেগুলেশন চেঞ্জ হচ্ছে তখন আমরা আসলে কি করব? যখন রেগুলেশন চেঞ্জ হচ্ছে তখন মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেটস মাস্ট রিমেইন ভিজিল্যান্ট। মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেটস মাস্ট রিমেইন ভিজিল্যান্ট ইন মেইনটেইনিং দেয়ার নলেজ অফ দি রিকোয়ারমেন্টস ফর দেয়ার প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটিস। এরকম হতে পারে যে নতুন কোনো ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টস লঞ্চ হয়েছে বা নতুন কোনো ফাইন্যান্সিয়াল প্রসেসেস লঞ্চ হয়েছে। সো সেইগুলো রিলেটেড এমন কিছু হতে পারে যে নতুন যেহেতু এটা লঞ্চ হয়েছে সেই রিলেটেড রুলস এন্ড রেগুলেশনস গুলো অ্যাকচুয়ালি ইভলভিং। So, in those circumstances, members need to be vigilant. They need to be updated about the new laws and regulations. সেগুলো তাদের একটু মাথায় রাখতে হবে। Members and candidates are also continually provided improved and enhanced methods of communicating with both clients and potential clients, such as mobile applications and web-based social networking platform. So, যখন আমরা communicate করি, so communication to our clients, communication to our regulatory bodies or to our stakeholders. So, এই communication related over the times যেটা হয়েছে যে it evolved. Nowadays, more of the communications are happening through mobile applications, technologies, web-based technologies, or social media platform. So, যেহেতু new and new communication technologies are coming, so সেই ক্ষেত্রে নতুন communication technologies এও আমার রুলস এন্ড রেগুলেশনটা ইভলভ হবে এবং সেইটা কিভাবে আমি কমিউনিকেট করব, হোয়াট নিড টু বি কমিউনিকেটেড ইন হুইচ মেথড, হুইচ মিডিয়াম, সেই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে। সো যেহেতু new local, regional, and global requirements are updated to address এই ধরনের চেঞ্জেস গুলোকে অ্যাড্রেস করা হয়। So members and candidates and their firms, not just members and candidates, firms must adjust their procedures and practices to remain in compliance. ফার্মের যে পলিসিস আছে, ফার্মের যে প্রসেসেস আছে, সেটাকেও কন্টিনিউয়াসলি আপডেট করতে হবে with the changes in the regulation, with the changes in the business environment. That is need to be done for investment professionals and firms as well. কি করছো বাবা? কাউকে ডিস্টার্ব না করি? টিভি দিব? রাজনীতি কি দেখবা? ব্যাক করছো না? গাড়ি আমাদের পার্কিং এ পার্ক করছো? আচ্ছা, আমাদের পার্কিং এ পার্ক করে চাবি দিয়ে তুমি চলে যেতে পারো, তুমি আবার 4:30টায় আসবা। So now we'll be describing about the relationships between code and standards and applicable law. So members and candidates, they may leave work or provide investment services to clients living in a country that has no laws or regulation governing particular action, or that has laws or regulations that differ from the requirements of the code and standards. So এরকম কেস হতে পারে যে as a professional we are living in a country or we are working in a country যেখানে খুব বেশি লজ এন্ড রেগুলেশনস নাই, অথবা লজ এন্ড রেগুলেশনস গুলো আছে সেগুলো খুবই লেনিয়েন্ট, দোজ আর লেস স্ট্রিক্ট লজ কম্পেয়ার টু দ্য রিকোয়ারমেন্টস আন্ডার দ্য কোড এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস। সো অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট, সিএফএ ক্যান্ডিডেট অর সিএফএ মেম্বার আর সিএফএ চার্টার হোল্ডার, আমাদের করণীয় কি যদি আমি এমন কান্ট্রিতে কাজ করি যে কান্ট্রিতে লজ এন্ড রেগুলেশনস একেবারেই নাই, অথবা লজ এন্ড রেগুলেশনস আছে সেটা লেস স্ট্রিক্ট, রিকোয়ারমেন্টস আন্ডার কোড এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস যেটা আছে সেটার মতো না, এরকম ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেটা সম্পর্কে কি গাইডেন্স আমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।
সো আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে যদি আমি এমন কোনো কান্ট্রিতে কাজ করি যেখানে লজ এন্ড রেগুলেশন অত স্ট্রিক্ট না, অথবা রিকোয়ারমেন্ট, অথবা একেবারেই লজ এন্ড রেগুলেশনস নাই বা লেস স্ট্রিক্ট, রিকোয়ারমেন্ট ফর কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডসটা মোর স্ট্রিক্ট। আবার এরকম হতে পারে রিকোয়ারমেন্ট ইন দ্য কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস যা আছে, লজ এন্ড রেগুলেশনস মোর স্ট্রিক্ট, সেরকমও হতে পারে। সো সেরকম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লজ এন্ড রেগুলেশনস একরকম বলছে অ্যান্ড কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস আমাকে আরেক রকম বলছে। সো ওই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো বা কি করব? সো দ্য সিএফএ ইনস্টিটিউটের গাইডলাইন্স হচ্ছে, সিএফএ ইনস্টিটিউট যে স্ট্যান্ডার্ডস অফ প্রফেশনাল গাইডলাইন, সেগুলো বলছে যে উই হ্যাভ টু ফলো দ্য মোর স্ট্রিক্ট অফ দি অ্যাপ্লিকেবল ল অর দি কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস। অ্যাপ্লিকেবল ল আমাকে কি বলছে, কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস আমাকে কি বলছে, দুইটার মধ্যে মোর স্ট্রিক্ট কোনটা। তাহলে কোয়েশ্চেন চলে আসে যে অ্যাপ্লিকেবল ল বলতে আমরা আসলে কি বুঝাই? সো অ্যাপ্লিকেবল ল হচ্ছে এমন ল যেই লটা আমার কাজকে গভর্ন করে, দ্যাট গভর্নস দেয়ার মেম্বার্স অর ক্যান্ডিডেটস কন্ডাক্ট। আমি যে কাজগুলো করি সেই কাজকে গভর্ন করার জন্য রেলেভেন্ট লস। সো হুইচ ল অ্যাপ্লাইজ ডিপেন্ড অন আমি কি ধরনের কাজ করছি। সো আলটিমেটলি আমার কাজ যদি ট্রেডিং রিলেটেড হয় সেটা একরকম লস এন্ড রেগুলেশন, আমার কাজটা যদি রিসার্চ হয় তাহলে আরেক রকম, আমার কাজটা যদি ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইস হয় তাহলে আরেক রকম। সো আমার কাজের ধরন অনুযায়ী যে ল গুলো অ্যাপ্লিকেবল সেই ল কথা বলা হচ্ছে। সেই অ্যাপ্লিকেবল ল এর পাশাপাশি রিকোয়ারমেন্ট আন্ডার দ্য কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস, সিএফএসটি যে কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস আছে এগুলোর মধ্যে যেটা মোর স্ট্রিক্ট। সো মোর স্ট্রিক্ট তাহলে কোনটা? মোর স্ট্রিক্ট ল বলতে বোঝানো হচ্ছে যেই লটা আমাকে গ্রেটার রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করে, যেই লটা আমাকে গ্রেটার রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করে, মানে কাজের ক্ষেত্রে কোনটা মোর রেস্ট্রিক্টেড, যেটা মোর রেস্ট্রিকশন আমাকে ইম্পোজ করে সেটাই হচ্ছে আমার মোর স্ট্রিক্ট বলবো। সো মোর স্ট্রিক্ট ল অর রেগুলেশন ইজ দ্য ল that imposes greater restrictions on the action of the members on candidates or calls for the member or candidates to exert a greater degree of action that protects the interest of the investors। এই রিলেটেড যেটা আমার মোর স্ট্রিক্ট, যেটা মোর রেস্ট্রিকশন আমাকে ইম্পোজ করে, সেইটা আমরা আম, সেইটাকে আমরা বলছি মোর স্ট্রিক্ট। এখন এই অ্যাপ্লিকেবল ল আর মোর স্ট্রিক্ট এই দুইটার মধ্যে যেইটা সবচেয়ে বেশি যেটা অ্যাপ্লিকেবল ল এন্ড হচ্ছে সিএফএসি কোড অফ এথিক্স, এই দুইটার মধ্যে যেটা মোর স্ট্রিক্ট সেইটাই আমরা ফলো করব। সো এরকম হতে পারে, একটা এক্সাম্পল যদি আমরা দেই যে অ্যাপ্লিকেবল ল অর রেগুলেশন মে নট রিকোয়ার মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেটস টু ডিসক্লোজ রেফারেল ফিস। আপনি কাউকে রেফার করলেন এন্ড এই রেফারের এগেনস্টে আপনি ফিস পান। আপনার ল হয়তো বলে নাই যে আপনি যদি কাউকে রেফার করেন কোন একটা পার্টিকুলার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজারের কাছে বা কোন একটা পার্টিকুলার ফান্ড ম্যানেজারের কাছে অথবা কোন একটা পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন বা ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্ট আপনি রেফার করছেন, and because of the reference you get a fees। কারণ আপনার লজ বলে নাই যে আপনি যে রেফারেন্স দেওয়ার কারণে একটা কমিশন পান অথবা একটা ফিস পান, এটা আপনাকে ডিসক্লোজ করতে হবে, এটা বলে নাই। কিন্তু সিএফএ ইনস্টিটিউটের একটা স্ট্যান্ডার্ডস আছে রেফারেল ফিস, যেখানে স্পেসিফিকলি বলা আছে যে ইফ ইউ রেফার সামওয়ান টু সামওয়্যার এন্ড ইউ গেট ফিস, ইউ মাস্ট ডিসক্লোজ যে আপনি রেফারেন্স দেওয়ার কারণে ফিস পান। তাহলে কি হবে, ক্লায়েন্টরা আরেকটু এক্সট্রা সতর্ক হবে যে আপনি কি আসলে ফিজের জন্য রেফার করছেন নাকি দ্যাট ইজ ক্লায়েন্টের জন্য বেস্ট প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ ক্লায়েন্টের জন্য বেস্ট অ্যাডভাইস। সো যেহেতু অ্যাপ্লিকেবল আপনাকে রেফারেল ফি ডিসক্লোজ করতে বলে নাই, কিন্তু সিএফএসটি কোড এন্ড এথিক্স এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস অফ প্রফেশনাল কন্ডাক্ট যদি আমরা দেখি, সিএফএসটি স্ট্যান্ডার্ডস আপনাকে রেফারেল ফিস ডিসক্লোজ করতে বলেছে। মোর স্ট্রিক্ট কোনটা? রেফারেল ফিসটা ডিসক্লোজ করা। ইন দ্যাট কেস ইউ মাস্ট ডিসক্লোজ যে আপনার রেফারেন্স ফিস হবে। এখন আপনি যদি ডিসক্লোজ না করেন, আপনি কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল লজ এন্ড রেগুলেশন ভায়োলেট করেন নাই, কিন্তু অ্যাজ এ সিএফএ ক্যান্ডিডেট, অ্যাজ এ সিএফএ মেম্বার, চার্টার হোল্ডার, আপনি কিন্তু সিএফএ ইনস্টিটিউটের স্ট্যান্ডার্ডস অফ প্রফেশনাল কন্ডাক্ট সেইটা ভায়োলেট করলেন। সো বিকজ কোড অ্যান্ড standards in this case impose greater degree of obligation, greater restriction আপনাকে ইম্পোজ করেছে, সেই ক্ষেত্রে you must disclose the referral fees। So members and candidates must adhere to the following principle। কি কি প্রিন্সিপাল আমাকে ফলো করতে হবে সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখি এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে। So members and candidates must comply with all applicable laws
or regulations. They must comply with all applicable laws or regulations related to their professional activities. তাদের professional activities related সেটা তাদের ফলো করতে হবে। Members and candidates must not engage. Members and candidates must not engage in any conduct that constitutes a violation of code and standards. Code and standards কে violate করে, সেটা হয়তো লিগ্যাল হতে পারে, ইভেন ইফ দ্যাট ইজ লিগ্যাল, কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস কে ভায়োলেট করে এমন কোনো অ্যাক্টিভিটিস আমার করা যাবে না। ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ এনি অ্যাপ্লিকেবল ল অর রেগুলেশন, কোন অ্যাপ্লিকেবল ল নাই, রেগুলেশন নয়, অথবা কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস ইম্পোজ আ হায়ার ডিগ্রি অফ রেসপন্সিবিলিটি, সেই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আমার কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস আমাকে মেনে চলতে হবে। সো দ্য অ্যাপ্লিকেবল লজ গভর্নিং the responsibilities of a member or candidate should be viewed as the minimum threshold of the applicable accepted actions, but you have to go beyond. So when members and candidates are in a situation where laws and regulations are less strict, they have to follow the more strict, which is the code and standards. And code and standards যেরকম laws and regulations যদি আরো strict হয়, তখন laws and regulations তাকে মেনে চলতে হবে। So the CFA Institute members are obligated to abide by the CFA Institute articles of incorporation, bylaws, code of ethics, standards of professional conduct, rules of the procedure. When candidate হিসেবে আপনি পরীক্ষায় সাইন করেন, আপনি এই জিনিসগুলো কিন্তু সাইন করছেন। অথবা when you are a CFA charter, you are signing যে I will follow the articles of incorporation, bylaws, code of ethics, standards of professional conduct, etc. So CFA candidates who are not members must also abide by these documents. মানে আমি হয়তো সিএফএ চার্টার হোল্ডার হই নাই, আমি সিএফএ মেম্বারশিপ নেই নাই, কিন্তু আমি সিএফএ ক্যান্ডিডেট, আমাকেও এইগুলো ফলো করতে হবে।